पासे रख के तेरी करनी नूं तोलिया जावेगा, उदों पता लगेगा कि तू पूरा है कि अधूरा है। सच करके साडे मन नूं भुलेखा है, घाट ना कोई कहाया। सारे कहने हाँ बई मैं पूरा हाँ, मैं पूरा हाँ, मैं पूरा हाँ। मालिक जी कहते भाई अपने कहण दे नाल कोई पूरा नहीं हो जाता। असल में जो गुरमत की कसबट्टी लगती है उदों पता लगेगा तो पूरा है। पत प्रवाणा पिछा पाई है तां नानक तोलिया जापै, कहते उदों पता लगेगा जदों कसबट्टी ते परखिया गया। कबीर कसौटी राम की झूठा टिकै ना कोई। आपां देखो जिथे गुरबाणी दे विचों जात पात दे खंडन की गल करते हैं, उत्थे धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अंमृत छका के इक्को खंडे वाटी की गल की। वो वक्री गल है कि अज वाटियां दे विच भी वंडी, अंमृत दे विच भी वंडी, किरपानां दे विच भी वंडी, असी सब कुछ वंड लिया अज प्यारिओ। पर मेरे मालिक ने सानू एक बनाया है, इक्को सिख, इक्को प्यार, इक्को भाई का रिश्ता बनाया है। मेरे मालिक जी कहते जात पात नूं इस जगह ते कोई थां नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे कोल ब्राह्मण उस समय दे आए, कहन लगे धन गुरु कलगीधर पातशाह जी असीं भी अंमृत छकना चाहुंदे हां, तुसीं सानू अंमृत छका देवोगे। ते धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा उत्तर सी, कहंदे भाई किसी नूं कोई जवाब नहीं है, आपदी मर्जी नाल आ सकदे हो। इत्थे ते हरमंदर साहिब दे चारे दरवाजे ये गल दा संदेश के दिंदे ने, ये गल दा उपदेश दिंदे ने कि इत्थे किसी दे जात पात करके किसी नाल वितकरा कोई नहीं। इक्को खंडे बाटे दे विचों समुचियां नूं अंमृत छकाया जांदा है। पर गुरु के प्यारिओ उन्हां दा दूसरा सवाल सी, कहंदे धन गुरु कलगीधर पातशाह जी असीं अंमृत तां छकना चाहुंदे हां, पर आ जिहड़े नीच जुंडली वहाई है इन्हां दे नाल नहीं। ते मालिक ने उस समय कह दिता सी भाई तुहाडे नाल साडी नहीं बननी, क्योंकि इत्थे ते नीचां नूं उच्चा चुकिया जांदा है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथै छत्र तरै, जाकी शोत जगत को लागै तिस तां पर तू ही टरै, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद काहूं ते ना डरै। तां गुरु के प्यारिओ बेनती करिया सी गुरमत दी कुसबट्टी, जिथे अज असीं जात पात दा खंडन करन वाले दुआरा फिर जात पात दे विच प्रवेश कीता है। जात पात गोत भेद भाव विच असीं प्रवेश कीता। ते उत्थे प्यारिओ मैं बेनती करदा सी धन बाबा कबीर जी दे जीवन विचों मैं गुरमत दी कुसबट्टी दी गल करिया हाँ, पालड़े विच बराबरता दी गल करिया हाँ। तां बाबा कबीर जी नूं प्यारिओ जदों जात पात दा खंडन कीता ते धन बाबा कबीर जी नूं गंगा दे विच डबो के मारन दी गल भी आउंदी है। गंग गुसैन गहर गंभीर कहंदे भाई मैनू गंगा जिहदे जेड़ी गंगा नूं सनातन धर्म दे वीर अपनी मां कहंदे ने, कहंदे मैनू इस दे विच डबो के मारन दी कोशिश कीती गई, पर मालिक ने किरपा कीती, मैनू मेरे ते मेहर कीती, मैनू इस गल तो रखिया है। पर प्यारिओ दूसरा कारण अज साडे विच ये भी है जिहड़ा पक्ष कुदरती गुरमत तो दूर जांदा जा रही है, गुरमत तो टुट रहे हाँ। धन बाबा कबीर जी ने पत्थर पूजा दी जदों गल करी ते उदों एक परमात्मा दी पूजा दी गल करी, एक परमात्मा नूं मन्नण दी गल करी। ते मालिक जी कहंदे जिहड़ा हरस्यों हीरा छाड़ के कने आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत भाखै रविदास। धन बाबा कबीर जी दा शब्द है, कहंदे मैं इस गल नाल सहमत हाँ, केवल मैं कल्ला नहीं ते बाबा रविदास जी भी मेरे नाल खड़े ने। पत्थर दी पूजा करना अज आपां वेखदे हां गुरु नानक देव पातशाह दीआं मूर्तियां बना के पूजा की जाती है। गुरबाणी ने गुरमत ने मूर्ति पूजा नूं कोई भी जगह नहीं दी। गुरु के दरबार विच मूर्ति पूजा दा खंडन किया जाता है, मंडन नहीं। प्यारिओ एक अगली मैं गल कवां, धन बाबा कबीर जी की बाणी विचों बड़ा प्यारा जिहा शब्द आउंदा है। धन बाबा कबीर जी कहंदे है भाई
ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਪਾਹਣ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ, ਸੋ ਪਾਹਣ ਨਿਰਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜਦਾ, ਫੁੱਲ ਤੋੜਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਹਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਆਰਿਓ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਭਾਂਗ ਮਾਛਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਣ, ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਖਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਂਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੰਗ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਭੰਗ ਖਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਂਗ ਮਾਛਲੀ ਸੁਰਾ, ਸੁਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਮੈਕ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਆਦੀ ਨਾ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਪੂਜਾ ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਜੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਆ ਪੂਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢੇਗਾ ਕਬੀਰ, ਪਾਹਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਸੇ ਜੋ ਰਹਿ ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਾਲੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕੁਸ਼ਬੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਭਾਈ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਕਸ ਨਾ ਪੂਜੈ ਬੋਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਸਿਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੜਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੜਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।